can say the first lecture in chapter number 6, that is study of ICs. Okay, IC means integrated circuit. So in chapter number 4, operation amplifier, we study the first IC, that is IC 741. Okay, in this chapter again, this IC is included, but with non-linear applications. In operation amplifier, we discuss only the linear applications. Linear means what? It is related to feedback. Which feedback? Closed feedback. Okay, so these are under the linear applications. So linear means the closed feedback, and non-linear means there is a no feedback, or we can say open loop feedback, closed loop feedback and open loop feedback. So in operation amplifier, there are actually two types, linear and non-linear applications. So linear are under closed loop and non-linears are under open loop. We already discussed about what is meant by closed loop and what is meant by open loop in operation amplifier. So again, I repeat this all things. So look at here, what is meant by closed loop? Closed loop means what? We can just put up there a feedback between the output terminal and inverting terminal. So ज्यावेळी आपण inverting terminal, that is pin number 2, and output terminal, that is pin number 6, we can put there the feedback in terms of resistor, in terms of capacitor, or in terms of a single wire. Then it become a closed loop. Okay, and in that closed loop, the gain will be adjust. The closed loop मध्ये gain adjust होते. हे लक्षात घ्या. And open loop means what? We can't connect there any feedback. Okay, तिथं आपण कुठलाही feedback connect करत नाही. त्यालाच आपण काय म्हणतो? Open loop. And this open loop operation amplifiers are under the non-linear applications. So in this topic, chapter number 6 in paper 1, that is study of ICs, we discuss about this non-linear applications of IC 741. Then we discuss the new IC, that is IC 55 in this topic. And there is another IC number LM317. These IC already we discussed in a DC power supply. So actually in this topic, there are 3 ICs. IC number 1, that is IC 741, IC 741. Second IC, that is IC 555. Okay, and third IC, that is LM317. So in this topic, we discuss about these 3 ICs, IC 741, IC 555, LM317. Okay, so this part we already discussed in the DC power supply. बाळांनो या IC बद्दल आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे, ते कशामध्ये? DC पॉवर सप्लाय मध्ये. ओके, सो याच्यावरचे आपण न्यूमरिकल सुद्धा घेतलेले आहेत. सो LM317 हा ऑलरेडी आपला DC पॉवर सप्लाय मध्ये झालेला आहे. ओके, आता हा जो IC 741 आहे म्हणजेच काय? ऑपरेशन एम्प्लिफायर. ऑपरेशन एम्प्लिफायर. आणि याच्यातला आपण एक सिंगल पार्ट कुठं बघितलाय? तर चॅप्टर नंबर 4 मध्ये. आणि रिमेनिंग जो पार्ट आहे तो आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. ओके, स्टडी ऑफ आयसीज मध्ये. चॅप्टर नंबर 4 मध्ये आपण काय बघितलं ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये? तर लिनियर ऍप्लिकेशन्स. फॉर एक्झाम्पल इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, ॲडर, सबस्ट्रॅक्टर, इंटिग्रेटर, डिफरन्शिएटर. सो दीज आर अंडर द लिनियर ऍप्लिकेशन. ओके, आणि हा आपण पार्ट ऑलरेडी कुठे शिकलोय बाळांनो? तर चॅप्टर नंबर 4 ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये ऑलरेडी हा सगळा पार्ट आपला झालेला आहे. ओके, आता या चॅप्टर नंबर 6 मध्ये पुन्हा IC 741 इंट्रोड्यूस होतो. पण हा IC 741 याच्यातला कुठला पार्ट आपल्याला बघायचा इथं? नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स. सो फॉर एक्झाम्पल नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स आर नथिंग बट व्हाट? दी कंपॅरेटर्स. ओके, and again that comparators there are different types. Then zero crossing detector is there, Schmitt trigger is there. Okay, so these 3 types we are going to study in this topic as per your syllabus. So non-linear applications, there are lot of the non-linear applications, but in this topic we just discuss these 3 applications. First one, the comparator. Second one,
the zero crossing detector, and third one, this mid trigger. Clear? So this is under IC 741 non-linear applications. मी सांगितलं आताच की लिनियर म्हणजे काय असतं आणि नॉन लिनियर म्हणजे काय असतं. ओके, लिनियर ऍप्लिकेशन्स म्हणजे इट इज अंडर क्लोज लूप. ओके, क्लोज लूप म्हणजेच काय असतं की आपण तिथे फीडबॅक प्रोव्हाइड करतो. इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आणि आउटपुट टर्मिनलच्या मध्ये आपण एक फीडबॅक प्रोव्हाइड करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, क्लोज लूप म्हणतो. लक्षात आलं? आणि ते सगळे ऍप्लिकेशन जिथं जिथं क्लोज लूप सर्किट असेल ते सगळे ऍप्लिकेशन्स लिनियरच्या अंडर येतात. ओके, आणि नॉन लिनियर म्हणजेच काय, जिथं फीडबॅक नसतो, ओपन लूप. ओके, आणि ओपन लूपच्या अंडर काय येतात, सगळे नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स येतात. So operation amplifier, that means IC 741 divided into two applications. First one linear and second one non-linear. Linear means closed loop and non-linear means open loop. Open loop मध्ये gain infinite असते. Open loop मध्ये gain infinite असते. Closed loop मध्ये gain आपण adjust करू शकतो. Okay, so manually we can adjust the gain in closed loop. एवढं लक्षात ठेवा. And this IC 55 is new version for us. ओके, हा नवीन आयसी असेल आणि यालाच आपण काय म्हणतो की टायमर आयसी. ओके, IC 55 लाच काय म्हटलं जातं, टायमर. याचे पण ऍप्लिकेशन्स आहेत जे तुम्हाला आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आहे, अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आहे. ओके, देन FSK आहे, ASK आहे. सो युझिंग दिस आयसी PWM आहे, पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. ओके, FSK मीन्स व्हॉट, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट की. सो हे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत हे सगळे या टायमर आयसीचे आहेत, IC 555, आणि त्याच्या रिलेटेड आपण सर्किट सगळे बघणार आहोत. क्लिअर? सो दिस इज द ओव्हरव्ह्यू ऑफ द टॉपिक. सो स्टडी ऑफ आयसी मध्ये आपल्याला हे तिन्ही आयसी स्टडी करायचे आहेत. त्यातला एक आयसी आपण डीसी पॉवर सप्लाय मध्ये ऑलरेडी बघितलेला आहे. हा आयसी आपण ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केलाय कुठे, तर चॅप्टर नंबर 4 मध्ये, ऑपरेशन अँप्लिफायर. ओके, त्यातले आपण फक्त लिनियर ऍप्लिकेशन्स बघितले आणि ह्या टॉपिक मध्ये आपल्याला याच्या रिलेटेड सगळे नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स बघायचे आहेत. आणि त्यानंतर आपण स्टडी करणार आहोत की IC 55. सो IC 55 त्याची पिनआउट डायग्राम कशी असते, त्याचं इंटरनल ब्लॉक डायग्राम कशी असते, ओके, त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय असतं, हे सगळं आपल्याला या आयसी मध्ये स्टडी करायचं आहे. टोटल 10 मार्क्सचा टॉपिक आहे, हे लक्षात घ्या. नाउ वी डिस्कस अबाउट द IC 741 फॉर नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन. सो क्लियर? First IC 741. Okay, now how we draw the symbol for this IC? आपण या IC साठी सिम्बॉल कसा ड्रॉ केला होता, असा एक ट्रायंगल ड्रॉ करत होतो आपण. ओके, त्याच्यामध्ये हा प्लस VCC, त्यानंतर इकडे एक एरो दाखवून -V, त्यानंतर इथं आउटपुट व्होल्टेज VO, त्यानंतर इथे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल I and V, निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह जे होतं ते कुठलं होतं, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. सो दिस इज द सिम्बॉल ऑफ IC 741. आठवते का बघा, सिम्बॉल ऑफ IC 741. त्याच्यामध्ये 1 that is inverting terminal, second one, so there are two inputs, inverting and non-inverting. Okay, inverting I and V for inverting and I and V for non-inverting. Non-inverting is positive, inverting is negative. Then there is a plus VCC, minus V. Okay, and then output. So this is the logic symbol of IC 741. So this is symbol of IC 741, or we can say op-amp. ऑपरेशन अँप्लिफायरचा हा सिम्बॉल आहे. ओके, नाउ पिन आउट. पिन आउट कसं असतं, सो हे जे पिन्स आहेत त्यामध्ये जी फर्स्ट पिन आहे, सो दिस इज पिन आउट स्ट्रक्चर. किती पिनचा आयसी आहे हा, 8 पिनचा आयसी आहे. हाऊ मेनी पिन्स आर देयर, 8 पिन्स. किती पिनचा आयसी आहे, 8 पिनचा आयसी आहे. त्याच्यामध्ये दिस पिन नंबर 1, pin number 2, pin number 3, pin number 4, IC 741, pin number 5, pin number 6, and pin number 7 and 8. Pin number 8 is not connected. Pin number 8 is not connected, or we can say there is no connection for pin number 8.
त्यानंतर पिन नंबर 1 is null offset. Pin number 1 is null offset. Similarly, pin number 5 is null offset. Pin number 5 is also null offset. Pin number 6, that is the output of op-amp. Pin number 6, output of op-amp. Pin number 2, inverting terminal, or we can say inverting input. Pin number 3, non-inverting input. Pin number 4, minus V, and pin number 7, plus VCC. So this figure B shows pin out diagram of IC 741, or we can say simply say op-amp. Okay, so this is the pinout diagram of IC 741, or we can say op-amp. बाळांनो, ह्या दोन्ही डायग्राम्स एक्झामला विचारल्या होत्या 3 मार्क्स साठी. ड्रॉ दी symbol of IC 741 and the pinout structure or pinout diagram of IC 741. Okay, so look at here, this is IC 741, and in that IC, how many pins are there? Total number of pins are 8. Okay, in that 8 pins, pin number 1 and pin number 5, these are the null offset. Pin number 1 and pin number 5, these are the null offset. Now what is the use of this null offset? For future expansion, we can use these 2 pins. Future expansion means what? Whenever we can cascading the 2 operation amplifiers. म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला 2 ऑपरेशन एम्प्लिफायर्स कॅस्केडचा अर्थ काय असतो? कनेक्ट करायचे असतात. म्हणजे हा एक 741 आणखी एक 741 मी काय करणार? कनेक्ट करणार. ओके, युजिंग दिस 2 पिन्स. त्यावेळी आपण ह्या नल ऑफसेटच्या पिन प्रोव्हाइड करतो तिथं. आणि नॉट कनेक्टेड म्हणजेच काय तर फ्युचर एक्सपान्शन साठी ठेवलेली पिन आहे. ओके, याचा काहीच यूज नाहीये सर्किट मध्ये आणि आपण ही कनेक्ट सुद्धा करत नाही प्रॅक्टिकली. ओके, सो दिस पिन इज फॉर फ्युचर एक्सपान्शन. लक्षात आलं? त्यानंतर पिन नंबर 2, that is input, but this input is inverting, that means negative input. Okay, त्यानंतर pin number 3, that is again input. So operation amplifier consists 2 inputs. One is negative and one is positive. Negative means inverting and positive means non-inverting. Okay, so this is pin number 3, non-inverting input. Then pin number 6 is output. Pin number 6 is output. त्यानंतर pin number 4 जे आहे ते negative voltage आहे, minus V. So through dual power supply we can provide here negative voltage. Okay, and pin number 7, that is plus VCC, that means positive voltage. So look at here, when we can write the pin numbers in this symbol. So this is pin number 7 plus VCC, this is pin number 4 minus V, this is pin number 6 output voltage, pin number 2 inverting terminal, and pin number 3 is non-inverting terminal. Clear? So this is all about the symbol and pinout diagram of IC 741. ऑलरेडी आपण हा पार्ट ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये बघितला होता, जस्ट मी रिवाइज केला. क्लियर? अंडरस्टूड? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. Any doubt is here? Any doubt? Now this is called open loop. Remember that this is called open loop. We can't connect here any feedback. So whenever we can't connect here any feedback, then it is under open loop. But when we can connect the feedback between what? The inverting terminal and non-invert output terminal. Inverting आणि आउटपुटच्या मध्ये आपण एखादा रेझिस्टर किंवा कॅपॅसिटर किंवा सिंगल वायर कनेक्ट केली तर त्याला काय म्हणतात? फीडबॅक म्हणतात. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड क्लोज लूप. त्यालाच आपण काय म्हणतो? क्लोज लूप म्हणतो. दिस इज कॉल्ड ए क्लोज लूप. रिमेंबर दॅट. ओके, ह्याला आपण काय म्हणतो बाळांनो? क्लोज लूप असं म्हणतो. लक्षात आलं? क्लोज लूपचा अर्थ काय की इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आणि आउटपुट जे टर्मिनल आहे त्याच्यामध्ये आपण इथं काय कनेक्ट केलाय? रेझिस्टर कनेक्ट केलाय. ज्यावेळी आपण रेझिस्टर कनेक्ट करतो त्यावेळी तो काय होतो? क्लोज लूप होतो. गॉट इट? ओके, आणि क्लोज लूप म्हणजेच कुठल्या ऍप्लिकेशन्स येतात? तर लिनियर ऍप्लिकेशन, जे आपण चॅप्टर नंबर 4 मध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. लिनियर ऍप्लिकेशन कुठले कुठले बघितले आपण तिथं? तर इन्व्हर्टिंग ऑपरेशन एम्प्लिफायर बघितला, नॉन इन्व्हर्टिंग ऑपरेशन एम्प्लिफायर बघितला, सबस्ट्रॅक्टर बघितला, ऍडर बघितला, त्यानंतर इंटिग्रेटर बघितला, डिफरन्शिएटर बघितला. हे सगळे लिनियर ऍप्लिकेशन्स आहेत. म्हणजे दीज आर रिलेटेड टू व्हॉट? अ क्लोज लूप. आणि इथं आपण गेन ऍडजस्ट करू शकतो मॅन्युअली.
आणि त्यासाठी आपण इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरच्या गेन सुद्धा बघितल्या होत्या. मायनस RF बाय Rin म्हणजे कोणाची गेन झाली, इन्व्हर्टिंगची, आणि नॉन इन्व्हर्टिंगची गेन काय असते, 1 प्लस RF बाय Rin असते. ओके, Rin म्हणजेच काय, इनपुटला जो रेजिस्टर असेल तो Rin, आणि RF म्हणजेच काय, फीडबॅक रेजिस्टर. ओके, सो मायनस RF बाय Rin जर असेल तर तो इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरचा गेन असतो, आणि 1 प्लस RF बाय Rin जर असेल तर तो नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरचा गेन असतो. ओके, याच्यासाठी आपण डेरिवेशन सुद्धा, एक्सप्रेशन सुद्धा बघितले होते, त्याचे छोटे छोटे डेरिवेशन सुद्धा बघितले होते ते प्रूव्ह करण्यासाठी. मायनस RF बाय Rin कसं येतं, 1 प्लस RF बाय Rin कसं येतं, हे ऑलरेडी आपण चॅप्टर नंबर 4 मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की आपण इनपुट कुठेही देऊ शकतो ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरला, एक तर इन्व्हर्टिंग किंवा नॉन इन्व्हर्टिंग. त्यालाच आपण काय म्हणतो, सिंगल एंडेड इनपुट मोड. दिस इज कॉल्ड सिंगल एंडेड इनपुट मोड. ओके, आणि डबल एंडेड म्हणजेच काय, जर ड्युअल इनपुट दिलं आपण दोन्हीकडे तर काय होतं, डबल एंडेड होतं. म्हणजे दोन्हीकडे आपण काय देतो, तर इनपुट प्रोव्हाइड करतो. ओके, सो ड्युअल इनपुट ज्यावेळी आपण प्रोव्हाइड करतो, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे दोन्ही ज्यावेळी प्रोव्हाइड करतो, इट इज अंडर कंपॅरेटर्स. इट इज अंडर कंपॅरेटर, हे लक्षात घ्या. आणि आपण आता ते कंपॅरेटरचे टाइप्स बघणार आहोत. नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये स्टडी करायचे आहेत. लिनियर ऍप्लिकेशन्स आपण ऑलरेडी चॅप्टर नंबर 4 मध्ये स्टडी केलेले आहेत बाळांनो. आता नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन मध्ये पहिलं जे ऍप्लिकेशन आहे दॅट इज कॉल्ड कंपॅरेटर. सो आता आपण इथं पहिल्यांदा कंपॅरेटर बघणार आहोत. So in IC 741, the first application, the IC 741 first application in non-linear, that is comparator. So non-linear applications, non-linear applications. याच्यामध्ये जे पहिलं ऍप्लिकेशन आहे दॅट इज कॉल्ड कंपॅरेटर. मी सांगितलं कंपॅरेटर आहे. ओके, कंपॅरेटर मध्ये पुन्हा दोन टाइप्स येतात बाबा, एक इन्व्हर्टिंग आणि दुसरा जो आहे तो काय आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग. हे लक्षात ठेवा. इन कंपॅरेटर अगेन देर आर टू टाइप्स, इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग. सेकंड थिंग, देर इज ए सेकंड application ZCD. ZCD means what? A zero crossing detector. Second application जे आपल्याला बघायचं याच्या अंडर that is ZCD, zero crossing detector. And third जे application आहे that is called Schmitt trigger. That is called Schmitt trigger. So this is the third application. So आपल्या सिलेबस मध्ये हे तीन applications आहेत for non-linear applications. असे बरेचसे आहेत बाळांनो. ओके, नॉन लिनियर मध्ये सुद्धा बरेचसे टाइप्स आहेत, पण आपल्या सिलेबस मध्ये फक्त हे तीन टाइप्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत जे मोस्टली एक्झामला विचारतात. ओके, कंपॅरेटर मध्ये दोन टाइप्स आहेत, इन्व्हर्टिंग, नॉन इन्व्हर्टिंग. देन ZCD मध्ये सुद्धा दोन येतात, इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग. ओके, ते मी तुम्हाला सांगेन त्यावेळी. ओके, त्यानंतर थर्ड टाइप कुठला आहे तर स्मिथ ट्रिगर. सो वी डिस्कस दिस ऑल टाइप्स इन दिस IC 741. ओके, फर्स्ट मी तुम्हाला इंट्रोड्यूस केलं दिस स्टडी ऑफ IC, दॅट इज चॅप्टर नंबर 6 इन पेपर 1. आणि याच्यामध्ये आपल्याला बेसिक 3 IC स्टडी करायचे आहेत या टॉपिक मध्ये. कुठले कुठले? IC 741, त्यानंतर IC 55 आणि LM317. हा त्या टॉपिकचा या टॉपिकची समरी आहे थोडक्यात. त्यामध्ये IC 741 मधले आपल्याला हे जे नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स आहेत ते स्टडी करायचे. त्यानंतर IC 55 मध्ये आपल्याला अस्टेबल, मोनोस्टेबल, ओके, आणि त्याच्या रिलेटेड ऍप्लिकेशन्स आपल्याला स्टडी करायचे. त्यानंतर LM317 आपण ऑलरेडी डीसी पॉवर सप्लाय मध्ये डिस्कस केलाय ऍट द एंड. ओके, सो तो जो LM7 आहे, LM317, तो म्हणजेच काय आहे तर व्हॅरिएबल व्होल्टेज डीसी व्होल्टेज सप्लाय फ्रॉम 0.1 to 37. आपण ते व्होल्टेज काय करू शकतो, व्हॅरी करू शकतो युजिंग LM317. ओके, आणि त्याच्या रिलेटेड आपण काही न्यूमरिकल सुद्धा घेतलेले आहेत. 1.215 in the bracket 1 plus R1 upon R2. ओके, सो ते सुद्धा आपण घेतलेले आहेत. हो, ZCD बुक मध्ये नाही आहे, RD सोपेकर मध्ये, पण त्याच्यावर क्वेश्चनिंग केलेलं आहे बाळांनो. ओके, त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, ZCD ऑलरेडी विचारलेला आहे, पण तुमच्या RD सोपेकरच्या बुक मध्ये तो पॉइंट नाही आहे, पण मी इथं तो घेणार आहे. ओके, कारण याच्यावर बोर्ड एक्झामला क्वेश्चनिंग झालेलं आहे. ZCD म्हणजे कंपॅरेटरच आहे. ओके, फक्त V रेफरन्स व्होल्टेज काय असतं ते मी इथं तुम्हाला सांगतो. इट इज अ पार्ट ऑफ कंपॅरेटर.
ZCD इज अ पार्ट ऑफ कंपॅरेटर. फक्त थोडासा झिरो क्रॉसिंग म्हणजे काय, तो फक्त झिरोला क्रॉस होतो. ते तुम्हाला आता मी कन्सेप्ट एक्सप्लेन करताना क्लिअर होईल. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस इन नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन, दॅट इज कंपॅरेटर. हे कुणाचे आहेत बाळू ऍप्लिकेशन्स? नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन कुणाचे आहेत? IC 741 चे आहेत. हे लक्षात घ्या. वी डिस्कस अबाउट दी IC 741. आताच मी तुम्हाला त्याची पिन आउट डायग्राम आणि सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन दाखवलं. ओके, आता त्यामध्ये कंपॅरेटर मध्ये पहिली गोष्ट किंवा जर आपण फीचर्सचा विचार केला, फीचर्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेत. IC 741 चे ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर मध्ये काय फीचर्स आहेत? तर वी कॅन प्रोव्हाइड देअर ड्युअल इनपुट, म्हणजे आपण IC 741 ला दोन इनपुट्स प्रोव्हाइड करू शकतो. दॅट इज फीचर नंबर 1. ओके, वी कॅन प्रोव्हाइड द पॉझिटिव्ह व्होल्टेज एज वेल एज निगेटिव्ह व्होल्टेज, दॅट मीन्स ड्युअल पॉवर सप्लाय. आपण तिथं ड्युअल पॉवर सप्लाय प्रोव्हाइड करू शकतो. दॅट इज फीचर नंबर 2. ओके, आणि ड्युअल पॉवर सप्लाय प्रोव्हाइड केल्यामुळं काय होतं बाळांनो, आउटपुट मॅक्सिमम स्विंग कम्पेअर टू अदर ऍम्प्लिफायर्स. जे बाकीचे ऍम्प्लिफायर्स आहेत, ओके, RC कपल्ड ऍम्प्लिफायर असेल, डायरेक्ट कपल्ड ऍम्प्लिफायर असेल, सो हे जे ऍम्प्लिफायर्स आहेत त्याच्यापेक्षा आउटपुट जास्त प्रमाणात स्विंग होतं म्हणजेच काय, ऍम्प्लिफाय होतं. ओके, का होतं? कारण आपण तिथं निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह व्होल्टेज प्रोव्हाइड करतो. ओके, म्हणजे प्लस VCC आणि मायनस V हे दिल्यामुळे काय होतं, मॅक्सिमम आउटपुट काय होतं, स्विंग होतं. सो दॅट इज वन काइंड ऑफ फीचर ऑफ ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर. ओके, इन ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर ओपन लूप गेन काय असते, हाय असते, आणि क्लोज लूप गेन आपण मॅन्युअली ऍडजस्ट करू शकतो. दॅट इज अगेन वन काइंड ऑफ फीचर. ओके, त्याचा CMRR, ओके, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कशाचा, ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरचा हाय असतो. ओके, बँडविड्थ हाय असते. बँडविड्थ जर जास्त असेल तर ऑब्विसली वी कॅन ट्रान्सफर द मॅक्सिमम डेटा, वी कॅन ऍम्प्लिफाय द मॅक्सिमम डेटा. हे लक्षात घ्या. इनपुट रेजिस्टन्स लो असतो, 0. ओके, सो ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. आणि हेच आपण काय बघितले होते, त्याचे फीचर्स बघितले होते. कशाचे? ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरचे. त्या फीचर्स वर पण एकदा क्वेश्चन विचारलाय. ओके, एक्सप्लेन दी फीचर्स ऑफ IC 741. मी ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरचे ज्या नोट्स दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सगळे फीचर्स आहेत. ओके, ते नीट बघा. ओके, चॅप्टर नंबर 4च्या. सो हे फीचर्स विचारतात 3 मार्क्स साठी. ओके, सो ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा IC 741 मध्ये. ओके, आपण पुढे जसं जाऊ, प्रत्येक IC चे फीचर्स असतात. IC 55 चे पण फीचर्स आहेत, ते आपण पुढे जाऊन डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो हे लक्षात घ्या की IC असेल तर तिथं फीचर्स असतात. आणि IC म्हणजेच काय, इंटिग्रेटेड सर्किट. इट इज वन काइंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिव्हाइस. हे लक्षात घ्या, सेमीकंडक्टर मटेरियल पासूनच IC बनवले जातात. ओके, आता कंपॅरेटर मध्ये आपल्याला इनपुट व्होल्टेज प्रोव्हाइड करायचं. आता जर मी इनपुट व्होल्टेज प्रोव्हाइड केलं, कुठे प्रोव्हाइड केलं, तर इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला, मायनस टर्मिनलला. सो दिस इज बीन. ओके, आणि इथं काय असेल, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला मी V रेफरन्स प्रोव्हाइड केलं, V रेफरन्स. ओके, सो दिस इज नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल IC 741. आणि हे आउटपुट असेल VO, इथे प्लस VCC आणि मायनस V. बघा मी इथं फीडबॅक कनेक्ट केले का, नाही. पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 6 च्या मध्ये कुठलाही मी फीडबॅक कनेक्ट केलेला नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय, की हा ओपन लूप ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर आहे. आता हा इन्व्हर्टिंग आहे की नॉन इन्व्हर्टिंग आहे? इन्व्हर्टिंग आहे की हा नॉन इन्व्हर्टिंग आहे? सांगा बघा पटकन. दिस इज इन्व्हर्टिंग और नॉन इन्व्हर्टिंग? Okay, tell me fast. This is inverting or non-inverting? Very good, Sakshi. It is inverting. Why it is inverting? Because we are providing input to the inverting terminal. जे Vin आहे बाळा, Vin कुठे प्रोव्हाइड केले आपण? इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला प्रोव्हाइड केले. ओके, Vin कुठे प्रोव्हाइड केले? इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला प्रोव्हाइड केले. म्हणजे हा काय झाला, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर झाला. ओके, नॉन इन्व्हर्टिंग म्हणजे काय असतं, Vin आपण कुठे प्रोव्हाइड करतो, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला प्रोव्हाइड करतो. हे लक्षात घ्या. सो व्हेन वी कॅन प्रोव्हाइड दी Vin to non-inverting terminal, then it becomes non-inverting comparator. हे दोन्ही कंपॅरेटर बाळांनो एक्झामला विचारलेले आहेत. एक्सप्लेन दी इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर अँड नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. ओके, 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन विचारला होता आणि सिंपल आहे. एक्सप्लेनेशन काही टफ नाहीये, फक्त तुम्हाला ही डायग्राम ड्रॉ करायची आहे
आणि त्याची वेवफॉर्म आणि त्याच्यावरून तुम्हाला वर्किंग लिहायचं ते मी सांगतो कसं लिहायचं. ओके, आता बघा व्ही इन म्हणजेच काय, एक साइन वेव्ह कन्सिडर केली आपण, म्हणजे इथून आपण एकला वेवफॉर्म मध्ये एक साइन वेव्ह कन्सिडर करूया ऍज अ इनपुट. सो दिस इज अ साइन वेव्ह. ओके, एसी सिग्नल म्हणतो आपण त्याला. सो हा एसी सिग्नल मी अप्लाय केला. ओके, आता जो हा व्ही रेफरन्स आहे तो मी पॉझिटिव्ह घेतलाय, रेफरन्स व्होल्टेज आहे. ओके, आता हा पॉझिटिव्ह आहे तर इथं कुठं तर असेल तो व्ही रेफरन्स. ओके, म्हणजेच काय, +5 व्होल्ट जर मी घेतला व्ही रेफरन्स, किती घेतला, +5 व्होल्ट. व्ही रेफरन्स इज इक्वल्स टू फॉर एक्झाम्पल +5 व्होल्ट, तर तो इथं कुठं तरी असेल. आणि हा डीसी आहे, इट्स नॉट अ एसी. व्ही रेफरन्स जो आपण घेतलाय तो काय आहे, डीसी व्होल्टेज आहे. बघा हे डीसी व्होल्टेज आहे आणि हे एसी व्होल्टेज आहे. लक्षात येतं का, व्ही इन एसी आहे आणि व्ही रेफरन्स आपण काय घेतलाय, डीसी घेतलाय. आणि जर तो 5 व्होल्ट असेल तो इथं कुठं तर असेल. जर वेव्हफॉर्मची मॅग्नेट्यूड किती असेल, एसी वेव्हफॉर्मची किंवा इनपुट सिग्नलची 10 व्होल्ट असेल. सो 10 व्होल्ट झाली पीक टू पीक. ओके, सो 10 व्होल्टची मॅग्नेट्यूड झाली आणि हा व्ही रेफरन्स झाला 5 व्होल्टचा. फॉर एक्झाम्पल सांगतो, किती घेऊ शकता तुम्ही, 3 व्होल्ट घेऊ शकता, 2 व्होल्ट घेऊ शकता. ओके, हा व्ही रेफरन्स झाला. सो रेफरन्स व्होल्टेज इथं कुठं तर असेल पॉझिटिव्ह. आता बघा जिथं जिथं रेफरन्स व्होल्टेज कट झाले तिथं मी पॉईंट घेतो, पॉईंट ए, दिस इज पॉईंट बी. ओके, इथं सुद्धा कट झाले, दिस इज पॉईंट सी. इथं सुद्धा कट झाले, दिस इज पॉईंट डी. ज्या ज्या ठिकाणी रेफरन्स व्होल्टेजने काय केलंय, कट केले, त्या ठिकाणी मी पॉइंट्स मेन्शन केले. ओके, पॉईंट ए, पॉईंट बी, पॉईंट सी आणि पॉईंट डी. समजलं काय केलं मी, जिथं जिथं व्ही रेफरन्स पहिल्यांदा कन्सिडर केलं. ओके, 2 इनपुट प्रोव्हाइड केलेत आपण, एक व्ही इन एसी सिग्नल, हा एसी सिग्नल आहे, हा व्ही इन आहे, बरोबर ना. त्यानंतर दुसरा जो आहे तो व्ही रेफरन्स प्रोव्हाइड केला आहे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आणि तो किती आहे, पॉझिटिव्ह आहे. सो तो पॉझिटिव्ह झाला. लक्षात आलं. सो दिस इज द व्ही रेफरन्स. आता ऍम्प्लिफायर पाहून कुठला आहे, इन्व्हर्टिंग आहे, म्हणजे आउटपुट आपल्याला किती मिळणार, आउट ऑफ फेज. हे लक्षात आलं पाहिजे. व्हॉट एव्हर आय गेटिंग, आउटपुट वाय गेटिंग, इट इज इन आउट ऑफ फेज. हे लक्षात ठेवा पाहून, ज्यावेळी आपण इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट प्रोव्हाइड करतो, आउटपुट जे आहे ते आउट ऑफ फेज मिळतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर हा लिनियर ऍप्लिकेशनचा एंटर असता, इथं जर फीडबॅक असता, इथं जर आपण पॉझिटिव्ह सायकल दिली तर मला इथं काय मिळेल, निगेटिव्ह सायकल. आणि इथं निगेटिव्ह सायकल दिली तर मला इथं काय मिळेल, पॉझिटिव्ह सायकल. दॅट मीन्स इफ आय आर प्रोव्हाइडिंग हिअर पॉझिटिव्ह सायकल, आय एम गेटिंग हिअर निगेटिव्ह सायकल. And if I am providing here negative cycle, then I am getting here positive cycle. Remember that. Clear? काय म्हटलं मी, लक्षात आलं. जर मी पॉझिटिव्ह सायकल दिली इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला, इन्व्हर्टिंग आहे ना, निगेटिव्ह आहे, सो याचा आउटपुट काय येईल, निगेटिव्ह येईल. ओके, आणि जर मी निगेटिव्ह सायकल दिली तर याचा आउटपुट काय येईल, पॉझिटिव्ह येईल. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. आणि ह्यालाच काय म्हणतो आपण, आउट ऑफ फेज म्हणतो किंवा 180 डिग्री फेज शिफ्ट म्हणतो. सो इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर मध्ये आउट ऑफ फेज आउटपुट तुम्हाला भेटतं, एवढं लक्षात ठेवा. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये तुम्हाला इन फेज भेटतं. सो आता जर तुम्ही इथं पॉझिटिव्ह सायकल दिली तर तुम्हाला काय मिळेल, इथं निगेटिव्ह सायकल. आणि जर निगेटिव्ह सायकल दिली तर काय मिळेल, पॉझिटिव्ह सायकल मिळेल. पण बघा इथं हा व्ही रेफरन्स आहे आणि हा व्ही इन आहे, ह्याच्यामध्ये कंडिशन अशी आहे पाहणं की जे आउटपुट व्होल्टेज आहे, आउटपुट व्होल्टेज व्हीओ. सो दिस इज फर्स्ट केस, वी कॅन से केस नंबर 1. सो दिस फिगर बी शोज द वेवफॉर्म. आणि ही फिगर ए जे आहे ते काय आहे, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर आहे. इन्व्हर्टिंग comparator. So this figure B is waveform and figure A is inverting comparator. आता बघा V reference आणि V in. V reference, if V in is greater than V reference, what I said, V in is greater than V reference, then we are getting the negative V set. Okay, what I said, when case number 1, we can say case number 1, when V in is greater than V reference. V in काय असेल, ग्रेटर दॅन काय असेल, V reference असेल, तर आपल्याला जे आउटपुट भेटतं ते काय भेटतं, मायनस V set. ओके, सो बघा मी इथून लाईन ड्रॉ करतोय आता, डॉटेड पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए अँड पॉइंट बी. सिमिलरली पॉइंट सी पासून आणि पॉइंट डी पासून मी लाईन ड्रॉ करतो. ओके, आता इकडे लक्ष द्या की हे जर आउटपुट व्होल्टेज असेल, दिस इज आउटपुट व्होल्टेज,
आणि ह्याच्यामध्ये दोन पार्ट असतात, एक तर प्लस व्हीसॅट, ओके, आणि दुसरा जो पार्ट आहे बाळू याच्यामध्ये काय आहे, मायनस व्हीसॅट. मी याचं रिझन तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं की प्लस व्हीसॅट आणि मायनस व्हीसॅट कधी येतं, चॅप्टर नंबर 4 मध्ये सांगितलं होतं की ज्यावेळी गेन इन्फायनाइट, आता हा ओपन लूप आहे म्हणजे याचा गेन काय असेल, इन्फायनाइट असेल. सो वी कांट कंट्रोल हिअर आउटपुट व्होल्टेज. हे लक्षात घ्या, इथं आपण आउटपुट व्होल्टेज कंट्रोल करू शकत नाही कारण ह्याचा गेन काय आहे, इन्फायनाइट आहे. आणि आपण बेसिक इक्वेशन बघितले ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरचं, काय असतं, VO इज इक्वल्स टू काय असतं बाळांनो, VO इज इक्वल्स टू इट इज गेन AV व्होल्टेज गेन इनटू व्हॉट, Vin. आणि इथं जर गेन तुमचा इन्फायनाइट असेल तर आउटपुट व्होल्टेज काय होईल, इन्फायनाइट होईल. ओके, पण बिकॉज ऑफ दिस प्लस व्हीसॅट, दॅट मीन्स व्हॉट, प्लस VCC अँड मायनस V, दिस इज कॉल्ड द प्लस व्हीसॅट अँड मायनस व्हीसॅट. हे लक्षात घ्या. त्याला आपण कंपॅरेटर मध्ये काय म्हणतो, प्लस व्हीसॅट, आणि मायनस V म्हणजेच काय, मायनस व्हीसॅट. सॅट मीन्स व्हॉट, सॅच्युरेशन. सॅट मीन्स व्हॉट, दी सॅच्युरेशन. हे लक्षात घ्या. ओके, सो प्लस VCC म्हणजेच काय, प्लस व्हीसॅट म्हणजे पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. ते कशावर डिपेंड असेल, जेवढं व्होल्टेज तुम्ही इथं प्रोव्हाइड करताय. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इथं 10 व्होल्ट प्रोव्हाइड केला तर तुमचं सॅच्युरेशन व्होल्टेज काय झालं, 10 व्होल्ट झालं. 10 व्होल्ट पेक्षा तुम्हाला कंपॅरेटर मध्ये आउटपुट जास्त मिळणार नाही. दॅट मीन्स इट इज इक्वल्स टू व्हीसॅट. ओके, सो जे काय आउटपुट व्होल्टेज असेल ते इन टर्म्स ऑफ व्हीसॅट असतं आणि किंवा इन टर्म्स ऑफ मायनस व्हीसॅट असतं. तर मायनस व्हीसॅट म्हणजेच काय, तर मायनस V. हे लक्षात घ्या, मायनस व्हीसॅट म्हणजेच काय, तर मायनस VEE. आता मायनस व्हीसॅट म्हणजेच काय, आता मी फॉर एक्झाम्पल इथं मायनस 10 व्होल्ट प्रोव्हाइड केलं तर माझी सॅच्युरेशन लेवल काय झाली, निगेटिव्ह साईडला मायनस 10 व्होल्ट. सो माय आउटपुट इज व्हॅरिंग बिटवीन दी प्लस 10 व्होल्ट अँड मायनस 10 व्होल्ट. रिमेंबर दॅट. ओके, जे काय माझं आउटपुट आहे ते व्हॅरी करेल कुठून, प्लस 10 पासून मायनस 10 पर्यंत. म्हणजे पिक टू पिक व्होल्टेज काय झालं, 20 व्होल्ट. कळतं का मी काय सांगतो, पिक टू पिक व्होल्टेज काय झालं, 20 व्होल्ट झालं. सो माय आउटपुट इज व्हॅरिंग फ्रॉम प्लस व्हीसॅट टू मायनस व्हीसॅट. दॅट मीन्स फॉर एक्झाम्पल प्लस 10 व्होल्ट टू मायनस 10 व्होल्ट. सो बघा इथं फॉर एक्झाम्पल हा प्लस व्हीसॅट आहे प्लस 10 आणि मायनस व्हीसॅट आहे मायनस 10. इट डिपेंड्स ऑन दॅट ड्युअल पॉवर सप्लाय. ड्युअल पॉवर सप्लाय मार्केटमध्ये डिफरंट व्हॅल्यूचे अवेलेबल आहेत बाळांनो. ओके, प्लस 5 मायनस 5 चा अवेलेबल आहे. ओके, त्यानंतर प्लस 15 मायनस 15 चा अवेलेबल आहे, प्लस 12 मायनस 12 चा अवेलेबल आहे, प्लस 10 मायनस 10 चा अवेलेबल आहे. सो फक्त एवढं लक्षात ठेवा, जेवढं तुमचं व्होल्टेज VCC ला असतं तेवढंच तुम्हाला इकडं मायनस VE ला द्यावं लागतं, त्यावेळेस हे बॅलन्स होईल. लक्षात आलं. सो देयर इज अ प्लस व्हीसॅट अँड मायनस व्हीसॅट. कन्सेप्ट कळाला प्लस व्हीसॅट आणि मायनस व्हीसॅटचा. सॅच्युरेशन व्होल्टेज, दिस इज ओपन लूप गेन, दिस इज ओपन लूप गेन ऍम्प्लिफायर. हे लक्षात घ्या, नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन जे आहेत ते सगळे ओपन लूप आहेत. त्यामुळे तुम्हाला नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन मध्ये ज्या वेव्हफॉर्म मिळतात बाळांनो, दीज आर अ स्क्वेअर वेव्हफॉर्म. ओके, आणि ह्याचाच यूज आपण नॉन लिनियर ऍप्लिकेशनचा स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर म्हणून सुद्धा करतो. फॉर एक्झाम्पल स्मिथ ट्रिगर वी कॅन यूज ऍज अ स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर. लक्षात आलं का, स्मिथ ट्रिगर आपण स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर म्हणून यूज करतो बिकॉज ऑफ दिस ऍप्लिकेशन, because comparator has the open loop gain. So this gain is infinite. Ideally त्याची गेन काय असते, इनफायनाइट असते. आणि गेन जर इनफायनाइट असेल, we can't control the output. So whatever output you are getting here in terms of plus VCC and minus V, so it depends on your plus VCC and minus VE voltage because it decides the saturation level of the output. ते काय डिसाइड करतात, त्या आउटपुटची सॅच्युरेशन लेवल डिसाइड करतात. लक्षात येतं का, आणि आउटपुटची सॅच्युरेशन लेवल डिसाइड करतात म्हणून आपण त्यांना कंपॅरेटर मध्ये काय म्हणतो, प्लस VCC ला प्लस व्हीसॅट आणि मायनस VE ला काय म्हणतो, मायनस व्हीसॅट म्हणतो. हे लक्षात ठेवा. क्लिअर, समजलं हे, याच्यात काय डाऊट आहे, इथपर्यंत कळालं प्लस व्हीसॅट म्हणजे काय, मायनस व्हीसॅट म्हणजे काय, टेल मी फास्ट. व्हॉट इट ऑर नॉट, भावना समजलं का? Yes, very good. ग्राफ मध्ये हाऊ दी आउटपुट लुक्स. कुठला ऍम्प्लिफायर आहे रे हा, इन्व्हर्टिंग आहे. म्हणजे ज्यावेळी Vin ग्रेटर दॅन V रेफरन्स असेल त्यावेळी मला 180 फेज शिफ्ट आउटपुट मिळेल. नीट लक्षात द्या मी काय सांगतोय. Vin ज्यावेळी ग्रेटर दॅन काय असेल, V रेफरन्स असेल, आय एम गेटिंग देअर मायनस व्हीसॅट म्हणजे एक्झॅक्टली निगेटिव्ह व्होल्टेज. ओके, आता बघा V रेफरन्स ग्रेटर दॅन Vin ग्रेटर दॅन V रेफरन्स कुठे आहे, एवढ्या पोर्शन मध्येच आहे. ओके, हा
ओके, हा जो पार्ट आहे फ्रॉम ए टू बी हा जो पार्ट आहे एवढ्याच पोर्शन मध्ये व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स आहे. अदरवाईज बघा व्ही इन इथं काय होतोय, डिक्रीज होतोय. लक्षात येतं का? व्ही इन काय होतोय, व्ही रेफरन्स पेक्षा डिक्रीज होते. फ्रॉम बी टू सी व्ही इन इज लेस दॅन व्ही रेफरन्स. आपल्याला काय बघायचं आहे, व्ही इन ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स कुठं आहे, ए टू बी आहे आणि सी टू डी आहे. लक्षात येतं का मी काय सांगतोय, व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स कुठं कुठं आहे, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अँड फ्रॉम पॉइंट सी टू डी. अँप्लिफायर कुठला आहे, इन्व्हर्टिंग. म्हणजे ह्या पोर्शन पुरता तुम्हाला काय मिळेल, मायनस व्ही सॅट. म्हणजेच काय, ही पॉझिटिव्ह सायकल झाली ना, एक्झॅक्टली तुम्हाला रिफ्लेक्शन मिळेल. म्हणजेच काय, आउट ऑफ फेज म्हणतो त्याला आपण, किंवा 180 डिग्री फेज शिफ्ट म्हणतो. ओके, सो इथं 180 डिग्री शिफ्ट फेज शिफ्ट तुम्हाला जे इथं आउटपुट भेटणार आहे ते काय असेल, निगेटिव्ह व्हीसॅट असेल. पाहून इकडे दिस इज निगेटिव्ह व्हीसॅट अँड अदरवाइज यू आर गेटिंग द पॉझिटिव्ह व्हीसॅट. हो मम्मी काय पण लक्षात येतं का मी काय सांगतोय. सो यू आर गेटिंग युअर आउटपुट व्हेन व्ही रेफरन्स इज ग्रेटर दॅन व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. आणि केस नंबर 2 काय असेल, केस नंबर टू इज देअर व्ही रेफरन्स इज ग्रेटर दॅन व्ही इन. ज्यावेळी असेल त्यावेळी तुम्हाला आउटपुट काय मिळेल, प्लस व्ही सॅट. दॅट्स इट. अँड दिस इज द वर्किंग ऑफ इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. सो ज्यावेळी क्वेश्चन विचारतील की एक्सप्लेन द इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर, त्यावेळी काय करायचं, पहिल्यांदा ही डायग्राम ड्रॉ करायची इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटरची. इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर का म्हणायचं, निगेटिव्ह टर्मिनलला व्ही इन प्रोव्हाइड केलाय. ओके, निगेटिव्ह टर्मिनलला व्ही इन प्रोव्हाइड केलाय. हे नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन आहे का, इथं आपण फीडबॅक कनेक्ट केलेला नाहीये. लूप आहे का, इथं नाहीये. म्हणजे हा ओपन लूप आहे. याचा गेन काय असतो, इन्फायनाइट असतो. सो हे सगळं तुम्हाला त्यामध्ये लिहायचं आहे ऍज अ सर्किट डिस्क्रिप्शन, जे मी आता तुम्हाला सांगतोय. ओके, याचा गेन इन्फायनाइट असतो. व्ही रेफरन्स प्रोव्हाइड केले. ओके, रेफरन्स व्होल्टेज हे डीसी आहे, हे एसी आहे, हे लक्षात घ्या. सो एसी साठी ओके, सो एसी साठी बघा इथं, एसी साठी ही आपण साइन वेव्ह ड्रॉ केली. ओके, आणि व्ही रेफरन्स साठी आपण हा डॉटेड लाईन ड्रॉ केली. दिसते का इथं, हा व्ही रेफरन्स आहे. तो तुम्ही कितीही ठेवू शकता, 2 व्होल्ट ठेवा डीसी, 3 व्होल्ट डीसी ठेवा, 4 व्होल्ट डीसी ठेवा. इट डिपेंड्स ऑन युअर व्ही इन. तुम्ही काही ठेवू शकता, निगेटिव्ह सुद्धा ठेवू शकता. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त लक्षात घ्या की जर निगेटिव्ह ठेवला तर इथून तो कट करेल, आणि जिथं कट करेल व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स, हे फक्त लक्षात ठेवायचं. केस 1 आणि केस 2 त्या कधीच बदलत नाहीत इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर साठी. केस 1 काय असते, व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स, दॅट इज यू आर गेटिंग मायनस व्ही सॅट. लक्षात आलं. सो ज्यावेळी व्ही इन ग्रेटर दॅन काय असेल, व्ही रेफरन्स असेल, त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल, मायनस व्ही सॅट व्होल्टेज मिळेल. आणि ज्यावेळी व्ही रेफरन्स ग्रेटर दॅन काय असेल, व्ही इन असेल, त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल, प्लस व्ही सॅट. बघा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बघा व्ही इन जो आहे तो व्ही रेफरन्स पेक्षा काय आहे, जास्त आहे. लक्षात येतं का मी काय सांगतोय, व्ही इन जो आहे तो व्ही रेफरन्स पेक्षा जास्त आहे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. त्यामुळे आपल्याला इथं निगेटिव्ह व्ही सॅट मिळाला. सो त्या पोर्शन पुरता आपण इथं निगेटिव्ह व्ही सॅट ड्रॉ केला. ओके, आणि फ्रॉम सी टू डी अगेन सेम थिंग. फ्रॉम सी टू डी अगेन इथं आपल्याला जो मिळतो व्ही इन, तो काय आहे, व्ही रेफरन्स पेक्षा जास्त आहे. म्हणून पुन्हा इथं आपल्याला काय मिळालं, निगेटिव्ह व्ही सॅट मिळालं. आणि अदरवाइज वी आर गेटिंग देअर पॉझिटिव्ह व्ही सॅट. लुक इट हिअर, प्लस व्ही सॅट. ओके, बाकीच्या ठिकाणी आपल्याला प्लस व्ही सॅट मिळालं, कारण इथं व्ही रेफरन्स जो आहे तो का आहे, जास्त आहे कुणापेक्षा. व्ही रेफरन्स इथं आहे आणि बघा व्ही इन खाली आहे. सो व्ही रेफरन्सची व्हॅल्यू काय आहे, व्ही इन पेक्षा जास्त आहे. गॉट इट, समजलं. सो आता वर्किंग मध्ये काय लिहिणार, इन केस नंबर 1. व्हॉट इज केस नंबर 1, व्हेन दी व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. मी वर्किंग सांगतोय, नीट लक्षात द्या. वर्किंग कसं लिहायचं, केस नंबर 1, फक्त तुम्हाला हे कीवर्ड्स लक्षात ठेवायचे. इन केस नंबर 1, व्हेन व्ही इन, that means input voltage, is greater than reference voltage, V reference, then the output we are getting negative V sat. Okay, output is negative V sat. बस एवढंच लिहायचंय बाण. ओके, वर्किंग मध्ये केस नंबर 1 मध्ये. केस नंबर 2 काय लिहिणार, when the V reference voltage, that means reference voltage V reference is greater than input voltage V in, then
वी आर गेटिंग आउटपुट व्होल्टेज दॅट इज प्लस Vsat. आउटपुट व्होल्टेज काय मिळतं? प्लस Vsat मिळतं ऍज शोन इन अबाउट फिगर. फिगर कुठली आहे? फिगर बी. त्याच्यामध्ये आपण दाखवले की आउटपुट व्होल्टेज कसं मिळतं. जर Vsat असेल तर कधी मिळतं ते V इन ज्यावेळी ग्रेटर असेल V रेफरन्स पेक्षा त्यावेळी मायनस Vsat, आणि ज्यावेळी V रेफरन्स ग्रेटर दॅन काय असेल V इन असेल त्यावेळी काय मिळेल? प्लस Vsat. गॉट इट? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. ओके, डन. एनी डाऊट इज हिअर? काय डाऊट आहे भावना याच्यामध्ये? स्क्रीनशॉट घेतला? पटकन घ्या स्क्रीनशॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट. काय डाऊट आहे? युग, युग आहेस का? युग काय डाऊट आहे? निशांत, प्रतीक, साक्षी, यश, वेदांत, युग आहेस? ऐकतोयस लेक्चर म्हणजे तू मेसेज रिप्लाय करतोस म्हणजे लेक्चर ऐकतोयस. दॅट्स गुड, गुड फॉर मी. ओके, स्क्रीनशॉट घेतला? नाव आता झिरो क्रॉसिंग म्हणजे काय सांगतो बघा. जो मी सांगितला झिरो क्रॉसिंग म्हणजे सेम, त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन टाइप्स आहेत, एक इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग. ओके, आता आपण हा जो बघितलाय तो इन्व्हर्टिंग आहे. झिरो क्रॉसिंग मध्ये काय फरक आहे? फक्त इथं जे व्ही रेफरन्स आहे ते काय असतं? झिरो असतं. काय म्हटलं मी नीट आहे का? व्ही रेफरन्स जे आहे या डायग्राम मध्ये फक्त काय चेंज करायचा झिरो क्रॉसिंग साठी? हा जो व्ही रेफरन्स आहे, म्हणून तो तुमच्या बुक मध्ये दिलेला नाहीये. हा जो व्ही रेफरन्स आहे तो किती आहे? झिरो. म्हणजे व्ही रेफरन्स इज इक्वल टू काय करायचं? झिरो व्होल्ट, ग्राउंड करायचं. लक्षात येतं का काय म्हणतोय मी? व्ही रेफरन्स इज इक्वल टू काय करायचं? झिरो करायचं. आणि झिरो केल्यामुळं आता झिरो कुठं आहे? इथं आहे. सो व्ही रेफरन्स कुठे येईल? या ठिकाणी येईल. बरोबर आहे ना? झिरो इथं आहे म्हणजे व्ही रेफरन्स या ठिकाणी येईल. म्हणजे ही लाईन ते मी इरेज करतोय बघा थोडस. झिरो क्रॉसिंग तुम्हाला इथंच सांगतो मी याच्यामध्येच. ओके, व्ही रेफरन्स म्हणजे किती झालं? झिरो झाला. सो झिरो ज्यावेळी क्रॉस होईल, झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का म्हणतात? आता व्ही रेफरन्स जर झिरो असेल तर बघा पॉईंट ए इथं आला, पॉईंट बी इथं आला, पॉईंट सी इथं आला आणि पॉईंट डी इथं आला. सगळे पॉईंट कुठे आले? एक्स ऍक्सेस वर आले. ओके, आणि जिथं जिथं पॉईंट कट होतोय त्या त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे? बघा मी लाईन ड्रॉ करतोय, इथे एक लाईन ड्रॉ केली, इथे एक लाईन ड्रॉ केली, इथे एक लाईन ड्रॉ केली. आणि आपण वर्किंग मध्ये काय म्हणले? इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटरच्या व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स, त्यावेळी मायनस Vsat. बघा आता व्ही रेफरन्स किती आहे? झिरो आहे. म्हणजे हा जो सगळा पार्ट आहे हा व्ही इनचा ग्रेटर दॅन काय आहे? व्ही रेफरन्स आहे. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय. हा सगळा जो पार्ट आहे जो मी आता शेडेड केलाय तो सगळा पार्ट व्ही रेफरन्स पेक्षा जास्त आहे व्ही इनचा. म्हणजे केस नंबर 1, व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. ऍट दॅट टाइम आउटपुट इज निगेटिव्ह Vsat. बघा या पूर्ण पोर्शनला आपल्याला निगेटिव्ह Vsat मिळेल. लक्षात येतं का? आय एम गेटिंग हिअर निगेटिव्ह Vsat. सेकंड थिंग काय आहे? व्ही रेफरन्स इज ग्रेटर दॅन व्ही इन. आता व्ही रेफरन्स इथं आहे झिरो. ओके, आता व्ही इन कुठे आहे? बघा इथं आहे. सो हा व्ही रेफरन्स जो आहे म्हणजे एवढ्या पोर्शन मध्ये हा जो पार्ट आहे, स्ट्रेट लाईन्स मी ड्रॉ करतोय, हा जो पार्ट आहे ह्या पार्ट मध्ये व्ही रेफरन्स जो आहे तो ग्रेटर आहे कोणापेक्षा? व्ही इन पेक्षा. कारण व्ही इन निगेटिव्ह आहे. व्ही रेफरन्स झिरो आहे पण व्ही इन काय आहे? निगेटिव्ह आहे. म्हणजे व्ही रेफरन्स जास्त आहे कोणापेक्षा? व्ही इन पेक्षा. त्यावेळी काय आलं पाहिजे? प्लस Vsat. बघा तिथं मी प्लस Vsat करतो, झालं. पुन्हा सेम केस इथं काय होतं? व्ही रेफरन्स या ठिकाणी व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स आहे. या ठिकाणी सुद्धा व्ही इन इज ग्रेटर दॅन काय आहे? व्ही रेफरन्स आहे. आणि इथं काय आहे? व्ही इन किंवा व्ही रेफरन्स इज ग्रेटर दॅन काय आहे? व्ही इन आहे. सो दिस पार्ट वी आर गेटिंग फॉर व्ही रेफरन्स ग्रेटर दॅन व्ही इन. आणि हा जो पार्ट आहे कशासाठी आहे?
Vin is greater than V reference. पुन्हा same repetition for this waveform. इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर असल्यामुळे काय झालं, पॉझिटिव्हची निगेटिव्ह झाली, निगेटिव्हची पॉझिटिव्ह झाली, परत पॉझिटिव्हची निगेटिव्ह झाली, इन्व्हर्टिंग. गॉट इट. हा झाला झिरो क्रॉसिंग. कुठं क्रॉस होतो तो, एक्झॅक्ट झिरोला क्रॉस होतो. बघा इथं तो झिरोला क्रॉस झाला, आउटपुट क्रॉस होतं, म्हणजेच काय, आउटपुट चेंजेस फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह ऍट पॉइंट झिरो. सो व्हेन Vin crosses the zero, Vin crosses the zero, at that time the output voltage change its state. At that time the output voltage change its state from negative to positive or positive to negative reset. Clear? And that is called a zero crossing comparator किंवा zero crossing detector. काय फरक केला मी डायग्राम मध्ये, V रेफरन्स झिरो केलं, इथनं बॅटरी मी काढून टाकली, बॅटरी काढून टाकली की हे जे सर्किट आहे इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटरच आहे, पण कुणासाठी आहे, हे झिरो क्रॉसिंग, ह्यालाच म्हणतात झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. ओके, इन्व्हर्टिंग झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. फक्त काय केलं मी, व्ही रेफरन्स काढून टाकला आणि तिथं काय केलं, झिरो व्होल्ट केलं. आता झिरो व्होल्ट जर व्ही रेफरन्स असेल तर झिरोच्या वरचा पार्ट Vinचा म्हणजे Vin ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स असेल. सो ज्यावेळी Vin ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स असेल त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल, निगेटिव्ह रिसेट. का मिळाली, इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर आहे म्हणून. लक्षात येतं का, जे काही इनपुट द्याल त्याच्या एक्झॅक्टली आउट ऑफ फेज. तो इथं पॉझिटिव्ह दिलं, निगेटिव्ह मिळालं. स्क्वेअर वेव्ह का मिळाली, कारण सॅच्युरेशन व्होल्टेज आहे, ओपन लूप गेन आहे, गेन इन्फायनाइट आहे. आउटपुट व्होल्टेज काय आहे, V इज इक्वल टू AV इंटू V. लक्षात येतं का, गेन इन्फायनाइट आहे म्हणून आपल्याला इथं स्क्वेअर वेव्ह मिळतात. गॉट इट. पुन्हा या ठिकाणी सेकंड वेव्ह B2C. B2C काय होतंय, B2C V रेफरन्स इज ग्रेटर दॅन Vin, केस नंबर 2. सो केस नंबर 2 मध्ये V रेफरन्स ग्रेटर आहे Vin पेक्षा, म्हणजे आउटपुट काय मिळायला पाहिजे तुम्हाला, प्लस Vsat. प्लस Vsat तेच लिहिले मी, वर्किंग मध्ये तेच लिहायचंय, फक्त इथं क्रॉसेस दी झिरो, दॅट्स वाय इट्स नेम इज झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. गॉट इट. पटकन स्क्रीनशॉट घ्या, एक स्क्रीनशॉट. झिरो क्रॉसिंग झाला इन्व्हर्टिंगचा. कळालं, झिरो क्रॉसिंग म्हणजे काय समजलं भावनो, याच्यात काय डाऊट आहे भावनो, याच्यात काय डाऊट आहे. नो. ओके, पॉइंट इज क्लियर, व्हेरी गुड. नाव नेक्स्ट वन. आता नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर बघूया आपण. हे जे मी लिहिलंय ते लक्षात ठेवा, हे जे लिहिलंय ते लक्षात ठेवा. केस 1 केस 2 त्याच्यामध्येच तुम्हाला वर्किंग लिहायचं आहे बाळांनो, हे लक्षात ठेवा. ओके, येस, व्हेरी गुड सुजल, व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस बेटा. फक्त नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये फरक काय होणार आहे, इनपुट व्होल्टेज कुठे देणार आपण, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. व्हेरी नाईस बेटा. सो इथं प्लस पॉझिटिव्ह नॉन इन्व्हर्टिंग, इथं बघा मी आता Vin दिला, इथं काय प्रोव्हाइड केला, Vin प्रोव्हाइड केला. IC 741 सर्किट तेच, काही फरक नाही बाळांनो, याच्यासारखा सोपा टॉपिक कुठला नाहीये. ओपॅम्प ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर एकदा कळालं की त्याच्यासारखं इझी काय नाही आहे, आणि हे सगळं ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरच्या रिलेटेड आहे, हे लक्षात घ्या. हा R1 कन्सिडर करा, हा R2. ओके, आणि इथं आपण काय देतोय आता, निगेटिव्हला V रेफरन्स देतोय. ओके, निगेटिव्ह टर्मिनल आपण काय प्रोव्हाइड करतोय, V रेफरन्स प्रोव्हाइड करतोय, आणि इथं काय आहे, आउटपुट. इथं सुद्धा सेम, आउटपुट इज इक्वल टू व्हॉट, AV इंटू Vin, हे लक्षात ठेवा. आणि गेन काय इथं, गेन इज इन्फायनाइट, हे पण लक्षात ठेवा. गेन काय इथं, इन्फायनाइट आहे. पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 4 मायनस VE म्हणजेच काय, मायनस Vsat. मायनस VE म्हणजेच काय, कंपॅरेटर मध्ये मायनस Vsat, आणि प्लस VCC म्हणजेच काय, प्लस Vsat. पिन नंबर 2, पिन नंबर 3. ओके, इथं Vin दिला आपण, आणि फिगर A कुठली आहे ही, नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. आता दी वेव्हफॉर्म मध्ये
पहिल्यांदा आपल्याला साइन वेव्ह ड्रॉ करायची ऍज अ इनपुट व्ही इन. ओके, साइन वेव्ह ड्रॉ केली ऍज अ व्ही इन. ओके, आता इथं व्ही रेफरन्स घेतला आपण पॉझिटिव्ह. ओके, व्ही रेफरन्स पॉझिटिव्ह घेतला. ओके, व्ही रेफरन्स पॉझिटिव्ह घेतला. त्यानंतर इथं आता जे आउटपुट मिळणार हा पॉइंट ए असेल, हा पॉइंट बी असेल, हा पॉइंट सी असेल, हा पॉइंट डी असेल. ओके, व्ही रेफरन्स पॉझिटिव्ह घेतला ह्याचा अर्थ लक्षात ठेवा बाळांनो, इथं तुम्हाला निगेटिव्ह व्होल्टेज प्रोव्हाइड करायचं. ओके, इथं तुम्हाला काय करायचंय ऍज अ व्ही रेफरन्स निगेटिव्ह व्होल्टेज प्रोव्हाइड करायचंय, कारण तुम्ही इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला ते व्होल्टेज देता. कुठे देता व्होल्टेज? इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. त्यामुळे त्याचं काय होतं? पॉझिटिव्ह होतं. ओके, जर व्ही रेफरन्स निगेटिव्ह ठेवायचा असेल तर तुम्हाला इथून पॉझिटिव्ह द्यावा लागेल, मग तो काय होईल? निगेटिव्ह होईल. हे लक्षात ठेवा फक्त. ओके, इथं थोडंसं चेंज होतं. ओके, इथं व्ही रेफरन्स पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय, तर इथं तुम्हाला ऍक्च्युअली निगेटिव्ह आतमध्ये तो जाऊन काय होतो? पॉझिटिव्ह होतो. ओके, आणि तो वेव्हफॉर्म मध्ये मी डायरेक्टली इथं काय दाखवलाय? पॉझिटिव्ह दाखवलाय. निगेटिव्ह म्हणजे तो खाली येणार. लक्षात येतं का? व्ही रेफरन्स निगेटिव्ह म्हणजे झिरोच्या खाली. ओके, व्ही रेफरन्स निगेटिव्ह म्हणजेच काय? झिरोच्या खाली. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, बाकी काय अवघड नाही. ओके, व्ही रेफरन्स पॉझिटिव्ह म्हणा फक्त. पॉझिटिव्ह म्हणलं की इथं आपण ए बी सी डी पॉइंट घेतले. ओके, आता इथं प्लस व्ही सॅट आणि हा आहे मायनस व्ही सॅट. ओके, आता मला सांगा इथं कंडिशन्स काय असतील? केस नंबर 1 काय असेल सांगा पटकन. दिस इज द वेव्हफॉर्म फिगर बी. वेव्हफॉर्म केस नंबर 1 काय असेल? केस नंबर 1 तीच घेऊया आपण. व्ही इन इज ग्रेटर दॅन. केस नंबर 1 व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. आउटपुट काय असेल सांगा पटकन. व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. व्हॉट इज आउटपुट? Plus V sat or minus V sat? Tell me fast. V in is greater than V reference. Output is very good, Sujal. Very nice, beta. Sakshi, output is plus V sat, beta, because this is non-inverting amplifier. What I said? This is non-inverting amplifier. Very good, Rohit. So output is plus V sat. Output काय येईल? Plus V sat येईल. कधी? ज्यावेळी V in greater than V in. बी रेफरन्स असेल. आता व्ही इन ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स कुठं असेल? अक्रॉस पॉइंट ए अँड पॉइंट बी. ओके, पॉइंट ए आणि पॉइंट बी च्या मध्ये व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्हॉट? व्ही रेफरन्स. दॅट इज केस नंबर 1. सो वेन एव्हर व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स, ऍट दॅट टाइम वी आर गेटिंग द प्लस व्ही सॅट. एक्झॅक्टली रिव्हर्स होणार नॉन इन्व्हर्टिंगच्या. ओके, जो आपण इन्व्हर्टिंग बघितला होता त्याच्या एक्झॅक्टली रिव्हर्स. केस नंबर 1 when V in is greter than V reference, we are getting plus V sat output. Okay, and case number 2, when V in is less than V reference, when V in is less than V reference, we are getting the minus V sat. What we are getting? Minus V sat. Very good, Sakshi. Now, okay, so look here. आता पॉइंट ए पासून ओ पर्यंत किंवा हा 0 जो आहे A to 0, इथं सुद्धा काय असेल? तर निगेटिव्हच असेल V sat. त्यानंतर बघा बी टू सी हा जो रिजन आहे, बी टू सी या रिजन मध्ये सुद्धा तुम्हाला काय भेटेल? निगेटिव्ह व्ही सॅट. बी टू सी रिजन मध्ये. ओके, आणि सी टू डी अगेन हिअर व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. इथं सुद्धा काय आहे? या पॉइंटला व्ही इन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स, आणि इथं या पॉइंटला काय आहे? तर व्ही रेफरन्स इज ग्रेटर दॅन व्ही इन. हे लक्षात ठेवा. ओके, फ्रॉम बी टू सी V reference is greater than V in. From C to D and A to B, V in is greater than V reference. So whenever V in is greater than V reference, we are getting the plus V set because this is non-inverting comparator. So output we are getting in phase. What we are going to say? We are going to say output in phase. काय म्हटलं मी? आउटपुट काय असतं? इन फेज असतं. लक्षात आलं? इन्व्हर्टिंग मध्ये आउटपुट आउट ऑफ फेज असतं. म्हणजेच पॉझिटिव्ह सायकल जर असेल तर निगेटिव्ह भेटतं. ओके, निगेटिव्ह असेल तर काय भेटतं? पॉझिटिव्ह असतं. ओके, सो लुक हिअर, वी आर गेटिंग हिअर
plus vset from point C to D. Got it? Working कसं लिहिणार? When input voltage working मध्ये काय लिहिणार? When input voltage is greater than reference voltage, then we are getting output as a plus vset. Okay? And case number 2 मध्ये काय लिहिणार? When input voltage is less than V reference, or we can say V reference is greater than what? V in, then output voltage we are getting there minus Vset. Got it? For the non-inverting comparator. Clear? Take a screenshot fast. घेतलं? Take a screenshot fast. Okay, done. ब्लर आहे? बघूया आता. आता घे बघूया. अजून पण ब्लर आहे. स्टिल इट इज ब्लर टू ऑल ऑफ यू. सगळ्यांना ब्लर दिसते का रे? आता बघ रोहित. क्लिअर आहे? ओके. ओके रोहित, जरा तुझं नेटवर्क कनेक्शन बघ, कारण बाकी सगळ्यांना क्लिअर आहे. ओके ठीक आहे. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. ओके डन. आता मला सांगा झिरो क्रॉसिंग मध्ये काय होईल? झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर मध्ये काय होईल? पटकन सांगा. झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर फॉर नॉन इन्व्हर्टिंग काय करायचं? फक्त चेंज व्ही रेफरन्स काय करायचा? 0, म्हणजे हा डायरेक्टली ग्राउंडशी कनेक्ट करायचा. व्ही रेफरन्स काय झाला इथं? 0 झाला. आता व्ही रेफरन्स जर 0 असेल तर इथं डायरेक्टली येईल. ओके 0 व्होल्ट. म्हणजे डायग्राम मध्ये काय चेंज होईल बघा? वेव्हफॉर्म मध्ये काय चेंज होईल? वर्किंग तेच लिहायचं आहे, काही चेंज नाही बाळांनो, सगळं सेम आहे. फक्त व्ही रेफरन्स काय होतो? 0 होतो, आणि म्हणूनच त्याला काय म्हणतात? झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर म्हणतात. बघा इथं हा व्हीन वेव्हफॉर्म घेतली व्हीन. ओके दिस इज व्हीन. ओके 0 व्ही रेफरन्स किती आहे आता? 0 आहे, लक्षात घ्या 0. ओके आणि हा व्हीन आहे. आता यामध्ये कंडिशन काय असेल? हा पॉइंट ए आहे फॉर एक्झाम्पल, हा पॉइंट बी आहे, हा पॉइंट सी आहे, आणि हा पॉइंट डी असेल. सो ए टू बी व्हीन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. व्हीन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. फ्रॉम बी टू सी व्ही रेफरन्स इज ग्रेटर दॅन व्हीन. आणि सी टू डी काय होत आहे? पुन्हा व्हीन इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. हेच आहे वर्किंग तेच. ज्यावेळी व्हीन ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स असेल प्लस व्हीसॅट, आणि ज्यावेळी व्ही रेफरन्स ग्रेटर दॅन व्हीन असेल मायनस व्हीसॅट. बस फक्त डायग्राम ड्रॉ करायची. बी पॉइंट पासून सी पॉइंट पासून डी पॉइंट पासून लाईन्स ड्रॉ केल्या. ओके ए टू बी व्हीन ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. व्हीन ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स आउटपुट काय पाहिजे? प्लस व्हीसॅट. आउटपुट प्लस व्हीसॅट काढलं. त्यानंतर V reference is greater than V in from B to C. From point B to C, look here. From point B to C, V reference is greater than V in. Output काय ड्रॉ करायचं आहे? मायनस V set. ओके त्यानंतर पुन्हा पॉइंट C to D, V in is greater than V reference. V in is greater than V reference. आउटपुट काय असणार आहे? प्लस V set. झालं झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर फॉर नॉन इन्व्हर्टिंग. काय अवघड आहे का याच्यामध्ये? खूप सोपं आहे. वर्किंग म्हणजेच काय? ज्या खाली दोन केस दिलेत, केस 1 आणि केस 2, दॅट इज द वर्किंग. ओके वर्किंग मध्ये तेच लिहायचं आहे. डायग्राम काढणे आणि वेव्हफॉर्म ड्रॉ करणे, दॅट इज इम्पॉर्टंट थिंग हिअर. क्लिअर? वर्किंगला 1 मार्क, डायग्रामला 1 मार्क, वेव्हफॉर्मला 1 मार्क, असं 3 मार्काचं डिवायडेशन असतं, हे लक्षात घ्या. वर्किंग, डायग्राम अँड वेव्हफॉर्म 1 मार्क्स. क्लिअर? 3 मार्काला क्वेश्चन विचारतो. गॉट इट? Take a screenshot. Zero crossing detector.
घेतला का स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट घेतला सगळ्यांनी? येस ऑर नो? ओके. नाव याच्यावर एक प्रॉब्लेम विचारला होता मार्च 2017 आय थिंक. ओके, तर याच्यावर प्रॉब्लेम काय होता की एक डायग्राम दिली होती कंपॅरेटरची आणि विचारलं होतं की त्यातला रेड बल्ब ग्लो होतोय की ग्रीन बल्ब ग्लो होतोय, फाइंड आउट करा. फॉर दिस डायग्राम रेड बल्ब इज ग्लो और ग्रीन बल्ब इज ग्लो. कंपॅरेटर होते, इथं +7 व्होल्ट, किलो ओहमचा रेजिस्टर होता, हा पण 1 किलो. तीन रेजिस्टर होते 1 किलो ओहमचे. बघा नीट, इथं प्रोव्हाइड केलं होतं 9 व्होल्ट. हा कंपॅरेटर 1 आहे, याच्या आउटपुटला एलईडी होता. हा रेड एलईडी आहे. कंपॅरेटर 1, आणखी एक कंपॅरेटर होता कंपॅरेटर 2. दिलं होतं +2 व्होल्ट. आणि हा पॉइंट ए आहे आणि हा पॉइंट बी आहे. ओके, हा कंपॅरेटर 2 आणि इथं हा जो एलईडी आहे हा दिला होता ग्रीन आणि विचारलं होतं की कुठला एलईडी ग्लो होईल, ग्रीन और रेड. सांगा बघूया कुठला एलईडी ग्लो होईल. The question is asked for 3 marks in March 2017. पटकन सांगा कुठला ग्लो होईल, ग्रीन और रेड. हा ग्रीन आहे, हा रेड आहे, कुठला ग्लो होईल? 9 व्होल्ट व्होल्टेज दिले इथं. कुठला ग्लो होईल, कसं फाइंड आउट कराल? बघा इथं +7 व्होल्ट दिले. ओके, म्हणजे इथं 7 व्होल्ट आहे. ओके, आणि इथलं व्होल्टेज काय असेल रे या पॉइंट ए च्या अक्रॉसचं? कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण ते? ओके, पॉइंट ए च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजेच VA. सो VA इज इक्वल टू काय असेल? 1+1 अपॉन सिरीज व्होल्टेज डिवायडर रूल अप्लाय करायचा इथं. लक्षात घ्या, 1+1, दोन सगळेच 1K चे 3 रेजिस्टर्स आहेत. सो ह्या VA च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती असेल हे फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. ओके, VA च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती असेल? VA इज 1+1K. ओके, 1+1K, 1K plus 1K अपॉन 1K plus 1K सिरीज रेजिस्टन्स ऍडिशन 1K इंटू 9 व्होल्टेज डिवायडर अप्लाय करतोय आपण. सो VA इज इक्वल टू काय होईल? VA इज इक्वल टू 2K अपॉन 3K इंटू 9. ओके, K गेट कॅन्सल, 3. सो VA इज इक्वल टू किती आलं? 6 व्होल्ट आलं. बघा इथं VA इज इक्वल टू 6 व्होल्ट आलं. इथं किती आहे? 7 व्होल्ट आहे. सो 6 - 7 काय झालं रे? 6 - 7 आउटपुट व्होल्टेज काय येईल? फॉर एक्झाम्पल मायनस येईल की प्लस येईल? 6 - 7 व्हॉट शुड बी द आउटपुट व्होल्टेज? मायनस और प्लस? -1. व्हेरी गुड साक्षी, इट इज -1. व्हेरी नाइस, -1. एलईडी ग्लो होईल का? हा एलईडी ग्लो होईल का? -1 व्होल्टेजला एलईडी ग्लो होईल का?
No, so this LED is not glowing. This LED is not glowing. आता हा VB कॅल्क्युलेट करूया आपण. हा VA झाला, इथं VA कॅल्क्युलेट केला 6. आता VB कॅल्क्युलेट करूया. पुन्हा व्होल्टेज डिवायडर रूल. VB इज इक्वल टू, बघा VB कसा कॅल्क्युलेट करणार आपण. VB म्हणजे या 1K च्या अक्रॉस व्होल्टेज. व्होल्टेज डिवायडर रूल, वेअर वी कॅन फाइंड द व्होल्टेज. We can take this resistor as a numerator and in denominator series resistance addition. So 1K divided by 1K plus 1K plus 1K into 9, total voltage of that circuit. So VB is equals to, it is 1 upon 1K upon 3K, K get cancelled, into 9, 3. So VB is equals to, we are getting 3 volt. So look at here, VB 3 volt झाला. आता सांगा 3 minus 2, 3 minus 2, 3 minus 2 किती आलं 1. व्हेरी गुड प्रतीक्षा. 3 minus 2 1. व्हेरी गुड आदित्य. सो हियर वी आर गेटिंग पॉझिटिव्ह 1 व्होल्ट. इथं निगेटिव्ह मिळाला, इथं काय मिळाला पॉझिटिव्ह 1 व्होल्ट मिळाला. सो ग्रीन एलईडी ग्लो. कुठला एलईडी ग्लो होईल. ग्रीन एलईडी ग्लो. 3 मार्काचा क्वेश्चन, मार्च 2017. व्हेरी गुड साक्षी. ओके, ग्रीन एलईडी ग्लो. ओके, युझिंग कंपॅरेटर. कंपॅरेटर वर क्वेश्चन होता. गॉट इट.